Hi, hello everybody. Welcome to English online class. I am G.R. Dasar, teacher of English. So today this class we discuss interrogative sentences in reported speech. In reported speech. Reported speech. So last class we learned about assertive sentences in reported speech. How to make a reported speech? Already the previous class we learned it. So now let's discuss the interrogative sentences in reported speech. Okay. So the basic rule is reporting verb is changed. Reporting verb is changed. The reporting verb is changed into ask, okay, then inquire, yes, then demand, okay, then wonder, so these are reporting verb forms. It should be changes when we make a reported speech in indirect speech. ಅಂದ್ರೆ indirect speech ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಸ್ಕ್, ಎನ್ಕ್ವೈರ್, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ವಂಡರ್. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಎಸ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಹಿ ಸೆಡ್ ಟು ಮೀ, ಎಸ್, he said to me, yes, he said to me, where do you want, where do you want to go now, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಟಲ್ ಏನಿದೆ, ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಎಸ್, ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಏನಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೀವಿ, ವಿ ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು indirect speech. Yes, he said to me, where do you want to go now? Yes, this reported speech, it's indicated the interrogative forms. Yes, he asked me, ಏನಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. He asked me, ಏನಂತಲ್ಲ said ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನಂತಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅದ. ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ is changed into ask, inquire, demand and wonder. Is it depend upon the sentences? It's depend upon the sentences. ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಕ್ ಬಳಸೋದಾಗಿರಬಹುದು, ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ದೆನ್ ವಂಡರ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಎಸ್, he asked me, yes, where I, it means where I ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, where I wanted to, where I
ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ. ವೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನದ ಡು ಯು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ಅಸರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದ. ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಎಸ್ ವೇರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, he said to me ನನಗೆ ಹೇಳಕತ್ತಾನ ಏನಂತ, where do you want to go now? Yes, he asked me where I you ಏನಂತಿಲ್ಲ I check it means me ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತಿಲ್ಲ I ನನಗೆ ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ದಾನೆ where I wanted. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ we do I wanted to go then other word is change. now ಇದು ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ then ಆಗಿ ಚೇಂಜ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು. He said to me, yes, why are you crying? Why are you crying? ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ he said to me, why are you crying? yes ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, he asked me why. yes why I was crying. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. okay next we are going to the next example. Janaki said to her sister. Janaki said to her sister. Janaki said to her sister, what are you thinking about? What are you thinking about? What are you thinking about? ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಎಸ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ಏನಂದ್ರೆ said to her sister, what are you thinking about? or inquired or interrogated. yes Janaki interrogated her sister what her means ಏನಾಗ್ತದೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಏನಾಗ್ತದೆ she what she then present into past ಆಗ್ತದೆ when what she was thinking about yes ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. then Guru said to his father
father. Where are you? Where are you going today? Where are you going today? ಅಂತದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೀ. ಎಸ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಎಸ್ ಗುರು asked. Guru asked his father. Yes, Guru asked his father where he was going. Where he was going. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಡ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಟುಡೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತದ that day ಆಗ್ತದ. going that day. ಈ ರೀತಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಸಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬಹುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್, ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅದಾವ್ರಿ? am, is, or, was, were. Then do form, do, does and did. Okay, then V3 forms. V3 form in auxiliary. In auxiliary like that. Have, has, had. Okay. ಈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? To ask the questions. To ask the questions. To ask the questions. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬಹುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. Do I get a good job? Do I get a good job? ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ. Yes. Do I get a job? Then am I a doctor? Am I a doctor? Yes. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವರ್ಡ್ಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಇಫ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then we are going to the some other examples. Am I a? Yes, he said to himself. He said to himself, am I a?
Am I a fool? He said to himself, am I a fool? Yes. ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ I am not a fool. Okay. Then ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನದ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನಲ್ಲದ್ರೆ ಏನದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. He said to himself, am I a fool ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, he questioned himself. ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ he questioned ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆಸ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. he said to himself, yes, he questioned himself. He questioned himself. If or whether ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದ್ರಿ. yes whether, yes whether ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಅಸರ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಇವಾಗ yes he was a fool. he was a fool. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. he was a fool ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ನಾವಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಹಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ವೆನ್ the reported speech beginning with a WH question type of sentences, we didn't use the if or whether. if or whether. okay, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. yes, I asked Janaki. I asked Janaki. I asked Janaki, is your sister a journalist? yes. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ yes I asked ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗೆ. I asked Janaki. yes, I asked Janaki if or whether. if ಬಳಸಬಹುದು ಅಥವಾ whether ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಎರಡೂ ಬಳಸಬಹುದು. ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಯಾವುದಾದರೂ ಬಳಸಬಹುದು. if or whether. if yes, I asked Janaki. yes, ನಾನು ಯಾರು ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ, ಜಾನಕಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ, ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಜಾನಕಿ ವೆದರ್. ಎಸ್, ಯಾರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹರ್. ಎಸ್, ಹರ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಹರ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಹರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಾನಕಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಹರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಎ, ಏನಂದ್ರೆ ಈಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. Her sister was a journalist. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಫ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. Nayana said
To me, okay. Nayana said to me. Nayana said to me, how is your father? Yes. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ನಾವು. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. ಎಸ್. Nayana asked me if. Yes. If ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? Because it's a WH questions. ಹೌದಾ? Yes. How? Yes. How his father was. How his father was. ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ? ಅಸರ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಎಸ್. ಹೌ ಹೀಸ್, ಇವರ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ, ಹೀಸ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್. ಎಸ್. ದೆನ್ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಗಂಗಾ said to her sister. Yes. Ganga said to her sister, how are you? Yes, how are you? Okay. Yes. We can change into indirect speech. Ganga asked her sister. Ganga asked her sister how she was. How she was. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ. ಓಕೆ. Take down the homeworks. You have prepared themselves in your home. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. I say to Kavita, I said to Kavita, yes. How is your health? How is your health? Okay. Then next one is I said to Prasad, I said to Prasad, I said to Prasad, do you like playing a cricket? Do you like playing a cricket? Yes. Then Sunil said to his friends, are you come with me? Are you come with me? Are you come with me? Okay. Then Swami said to his father, am I a brave boy? Am I a brave boy? Yes. Then Manohar said to me,